अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़्ज़ल फ़लक वल अर्दीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्य व आदमु व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा इला मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू इन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकाम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आजकेर मंचेर निर्वाचित मनोनीत निर्धारित विज्ञापित सभापति महाशय और संचालक और जालसार कमिटी बृंद और आमार विभिन्न ग्राम थेके आगत नबी प्रेमिक सम्मानित श्रोतामंडली और पर्दार अंतरालेर मा और भगिनीगण, अल्हम्दुलिल्लाह जाबतीय प्रशंसा महान रब्बुल आलामीन महान स्रष्टा सर्वद्रष्टा सर्वनियंता रिज़्क दाता पालन कर्ता रब्बे कायनात सुबहानाहु ताआलार जन्य। अतःपर हुजूरे अकरम रहमते आलम नूरे मुजस्सम नबी मुअज़्ज़म रसूले अकरम साहिबे जुदो करम मालिको हल्ल हरम साहिबे लौहे कलम मदनी ताजदार मक्की सरकार सय्यदे अबरार व अखियार सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल आशिकीन मुरादुल मुस्ताकीन शाफिउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर के हाजिर व नजीर इल्मे गायबेर संबाददाता आलिमे माकाना अमायाकुনের खबरदाता जीवित नबी हायातुन नबी नूरेर नबी शफाअतकारी नबी मने करे एकबार मोहब्बत सहकारे उच्च स्वरे भक्ति भरे प्राण खुले सुमधुर कण्ठे पवित्र महबिले एकबार समवेत भावे दारूद शरीफेर नजराना पेश करुन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आजिजाने मोहतरम, सन्ध्या थेके निये ए पर्यन्त स्थानीय बहिरागत आमंत्रित ओलामाए केरामगणेर आलोचना आपनारा धैर्य सहकारे श्रवण करलेन। रात्रि प्राय 2টো अतिक्रम करते चलेছে। ए समय आलोचनार समय नय, आलोचना कराओ कठिन और आलोचना शोनाओ कठिन। कारण रात्रि 12টার पर সে সময় মানুষের আর অজ নসিহত শোনার মানসিকতা
পূর্ণভাবে থাকে না। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের রাত্রিতে বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত্রি 12টার পর চোখ বন্ধ হয়ে আসে আর মুখ খুলে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, বহু আলোচনা শুনলেন। আমার ডান পাশে বসে আছেন আপনাদের চৌদুয়ার জামে মসজিদের ইমাম, তরুণ বক্তাগণের মধ্যে ভাইরাল বক্তা, আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা, মিষ্টভাষী বক্তা, জীবনী গায়ক বক্তা হযরতুল আল্লাম মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল আইন আল কাদেরী সাল্লামাহু, তৎসহ অনেক উলামাই কেরামগণ আছেন এবং অনেকে হয়তো চলেও গিয়েছেন। আজিজানে মহতারাম, খুব সংক্ষিপ্ত আকারে স্বল্প সময়ের মধ্যে দু একটি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করে ইনশাআল্লাহ আমার আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করব। তবে এখনো যারা রয়েছেন মঞ্চে ও মঞ্চের নিচে উপবিষ্ট অনেক জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন, এই গভীর রাত্রিতে, রাত্রির শেষাংশে একটু মনোযোগ সহকারে জাগ্রত অবস্থায় একটু বোঝার চেষ্টা করবেন, আর আমিও আপ্রাণ চেষ্টা করব একটু আপনাদেরকে বোঝানো। আমি কোরআন শরীফ খোদার কালাম, অটুট বিধান, চিরন্তন, পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল, অতুলনীয়, উদাহরণহীন মহাগ্রন্থ হতে 15 পারা সূরা বানী ইসরাইলের 1 নম্বর আয়াত আমি পাঠ করেছি। মহান রব্বুল আলামিন বলেন, সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা। ও মহান আল্লাহ, যিনি স্বীয় বান্দাকে, নিজ বান্দাকে নিয়ে গেলেন রাত্রির সামান্য সময়ে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু, যার আশপাশে আমি বরকত রেখেছি। লে নুরিয়াহু মিন আয়াতিনা, তাকে আমার নিদর্শন সমূহ দেখানোর জন্য। ইন্নাহু হুয়াস সামিউল বাসীর, নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী এবং দর্শনকারী। আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতের সরলভাবে অনুবাদ করলাম। এই আয়াতের মধ্যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদের মহানবীর মেরাজ শরীফের আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে যে মুজিজা সমূহ প্রদান করেছিলেন, নবীকে আল্লাহ মুজিজা করে, বুরহান করে, দলিল করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যে নবীর 63 বছর জীবনে মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের সরজমিনে অগণিত মুজিজা সমূহ প্রকাশিত হয়েছিল,
তার মধ্যে একটি অতি আশ্চর্য মুজিজা, যার নাম হলো মেরাজ শরীফ। একটু মনোযোগ চাইবো। আপনারা শুনেছেন না, নবীর জীবনে মক্কি জিন্দেগিতে মক্কা শরীফ হতে নবীর মেরাজ শরীফ সংগঠিত হয়েছিল? একটু কথা বলেন, শুনেছেন না শুনেননি? আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা, অর্থাৎ হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি, সারা পৃথিবীতে সমগ্র মুসলিম জাহানে যে চারটি মাযহাব প্রচলিত আছে, এদেরকে বলা হয় আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত। এই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের চূড়ান্ত ফয়সালা যে মহানবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে একাধিকবার মেরাজ শরীফ সংঘটিত হয়েছিল, তার মধ্যে একবার হলো শারীরিক মেরাজ, আর বাকিগুলি হলো আত্মিক মেরাজ। যে মেরাজের কথা এ মহাগ্রন্থে সূরা বানী ইসরাইলে বলা হয়েছে, এই মেরাজ শরীফ হচ্ছে নবীর শারীরিক মেরাজ শরীফ, দৈহিক মেরাজ শরীফ। যে নবী আত্মা এবং দেহ, আত্মা এবং শরীর সহ সশরীরে নবীর জীবনে একবার মেরাজ শরীফ সংঘটিত হয়েছিল। বিশ্বাস করেন না? করেন না? একটু জোরে বলতে হবে। বিশ্বাস করেন না? জি, এটা আমাদের আকীদা। অনেক ভ্রান্ত মতবাদ পোষণকারীদের আকীদা, যাজকে নতুনত্ব নামে, নতুনত্ব দলে ইসলামিক পোশাকের মুখোশ পরিধান করে যারা আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদের আকীদা যে নবীর সশরীরে মেরাজ হয়নি, নবীর আত্মিক মেরাজ হয়েছিল, রূহের মেরাজ হয়েছিল, আত্মার মেরাজ হয়েছিল। তাহলে পার্থক্য বুঝতে পারলেন? ভ্রান্ত মতবাদ পোষণকারীগণ নবীর সশরীরের মেরাজকে অস্বীকার করে, আর আমরা আমাদের আকীদা যে একাধিকবার আত্মিক মেরাজ হয়েছিল, আর একবার নবী সশরীরে মেরাজে গিয়েছিলেন এই জাগতিক শরীর নিয়ে। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে বলেন যে সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি, আয়াতটি শুরু করা হয়েছে সুবহানা দিয়ে। ও মহান আল্লাহর পবিত্র পবিত্রতা, পবিত্র জাত আল্লাহ, যিনি নিজ বান্দাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। একটি কথা বলুন, নবীকে সশরীরে মেরাজে নিয়ে গিয়েছিলেন কে? আল্লাহ। কে? জোরে বলেন না। আল্লাহ। রাত্রে না দিনে? রাত্রে। কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত? মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। মসজিদে হারাম বলা হয় কাবা শরীফকে, আর মসজিদে আকসা বলা হয় বাইতুল মুকাদ্দাসকে, যা জেরুজালেম ফিলিস্তিনে অবস্থিত।
যার আশপাশে আল্লাহ বরকত রেখেছেন। কেন নিয়ে গিয়েছিলেন? তো বলেন আল্লাহ যে আমার নিদর্শন সমূহ দেখানোর জন্য। তিনি শ্রবণকারী এবং দর্শনকারী। আজিজানে মোহতারাম, মহানবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে এ মুজিজা অতি আশ্চর্য মুজিজা। একটি হাদিস শরীফ আপনাকে শোনাই এই গভীর রাত্রিতে। আমরা গল্প বলা লোক নই, এটা আপনারা অনেকেই জানেন। এই চৌদুয়ারের মাটিতে বহুবার এসেছি, অনেকবার এসেছি। কতবার এসেছি আমার নিজেরও খেয়াল নেই, তবে এসেছি অনেকবার। মোটামুটি চৌদুয়ারে 30-32 বছর পূর্বে প্রথম জালসাতে এসেছি এবং সে থেকে বহুবার এসেছি। কয়েক বছর আগেও এসেছিলাম, তারপরে আবার এবছর কমিটি বৃন্দ দাওয়াত করেছেন, উপস্থিত হয়েছি আপনাদের খিদমতে। একটি হাদিস শরীফ শোনেন। নাসাই শরীফ কিতাবুস সালাত, নামাজের অধ্যায়, হাদিস নাম্বার 451, পেজ নাম্বার 61, প্রিন্ট দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব। হাদিসের রাবি বর্ণনাকারী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। হযরত আনাস ইবনে মালিক, আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিস শরীফটি বর্ণনা দিতেছেন। আনাসকে, যে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীর নিকটে 10 বছর খিদমত করেছিলেন। কয় বছর বললাম? 10 বছর। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ কিতাবের টিকাতে, হাসিয়াতে আপনার লেখা আছে যে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের 10 বছর খিদমত করেছিলেন, সেবা করেছিলেন। তো তিনি বলেন যে আমাকে নবী কোনদিন জিজ্ঞাসা করেননি যে আনাস এই কাজটা কেন করেছো আর এই কাজটা কেন করোনি। এ কথা নবী আমাকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করেননি। যে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন গরীব সাহাবী ছিলেন, দরিদ্র সাহাবী ছিলেন। তিরমিজি শরীফের মধ্যে হাদিস শরীফ বর্ণিত হয়েছে, তার মায়ের নাম হলো উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তিনি আমার দয়ার নবী, মায়ার নবী, রহমতের নবীর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আনাস ইবনে মালিক খাদিমুকা ফাদউল্লাহ লাহু। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আনাস ইবনে মালিক আপনার চাকর, আপনার চাকর, তার জন্য আল্লাহর দরবারে একটু দোয়া করুন। মা আবেদন করলেন, উম্মে সুলাইম, যে আনাস ইবনে মালিক খাদিমুকা, আনাস ইবনে মালিক আপনার চাকর, আল্লাহর দরবারে তার জন্য একটু দোয়া করুন। কিসের দোয়া তা বলেননি, জমিনের দোয়া বলেননি, আকাশের দোয়া তাও বলেননি, জান্নাতের দোয়া তাও বলেননি, মালের দোয়া তাও বলেননি, সন্তানের দোয়া তাও বলেননি, ধনের দোয়া তাও বলেননি। মা বলতেছেন, ফাদউল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর দরবারে তার জন্য দোয়া করুন। আমার আনিসে বেকাসা, সৈয়দে কাউন মাকা, বেকাসু কে কাস, বেসাহারু কে সাহারা, বেচারু কে চারা, গরিবু কে হামি, ইয়া তুমি কে বলি, শাফিউল মুযনাবিন, রাহমাতুল লিল আলামিন। নবী আমার দোয়া করতেছেন, আল্লাহুম্মা, আল্লাহুম্মা বারিক, আল্লাহুম্মা আকসির মালাহু ওয়া ওয়ালাদাহু ওয়া বারিক লাহু ফি হাতাইতা। আল্লাহ, আনাস ইবনে মালিকের মালকে বৃদ্ধি করে দাও, মালে বরকত দাও, সন্তানে বরকত দাও। আনাস ইবনে মালিককে যা কিছু দান করেছো সবকিছুতে বরকত দাও।
সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। কটা দোয়া করলেন নবী? একটু কথা না বললে হবে? জি হ্যাঁ। একটু কিছু আপনারা বলবেন, আমি কিছু বলবো। রাত্রির শেষ অংশে একটু মিলে জুলে আলোচনা করব। নবী আমার বলছেন আকসির মালাহু, আল্লাহ আনাস ইবনে মালিকের মালকে বাড়িয়ে দাও। দ্বিতীয় ওয়ালাদাহু, সন্তানাদিতে বরকত দাও, সন্তানাদিতে বরকত দাও। বারিক লাহু ফিহা দাইতা, যা কিছু দান করেছো আল্লাহ সবকিছুতে বরকত দাও। তাহলে কটা হলো দোয়া? জোরে তিনটে দোয়া। অন্য রিওয়ায়েতে এসেছে নবী আমার আরো দোয়া করতেছেন। কি দোয়া করতেছেন? দোয়া করতেছেন ওয়াতিল হায়াতাহু, বলে আল্লাহ আনাস ইবনে মালিকের আয়ুকে বৃদ্ধি করে দাও, আয়ুকে বৃদ্ধি করে দাও। তারপর আরেকটি দোয়া করতেছেন নবী আমার। কি দোয়া করতেছেন? ওয়াদখিলহুল জান্নাহ, ইয়া আল্লাহ আনাস ইবনে মালিককে জান্নাত দান করো। তাহলে কটা দোয়া হলো? জোরে বলবেন না? পাঁচটা। কটা? পাঁচটা দোয়া হলো। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য নবী আমার দোয়া করলেন। এ বেরাদারানি ইসলাম, যে নবীর দোয়াকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, নবীর দোয়া ব্যর্থ হয় না, নবীর দোয়া ঘুরিয়ে দেওয়া হয় না। নবী যে খোদার দরবারে দোয়া করেন, আল্লাহ তাআলা মুহূর্তের মধ্যে সেই দোয়াকে কবুল করে নেন। এই আজিজানে মুহতারাম, আমার নবী দোয়া করলেন। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মালে বরকত হবে, সন্তানাদিতে বরকত হবে, যা কিছু দিয়েছে তাতেও বরকত হবে। এ বেরাদার কেমন বরকত হলো? আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, মদিনার সরজমিনে ছোট্ট একটি আমার খেজুরের বাগান ছিল। তো আমার দয়ার নবী বলছেন, আনাস তোমার বাগানে চলো। আমার দয়ার নবী আনাসকে সঙ্গে নিয়ে আনাসের খেজুরের বাগানে গেলেন। বাগানে যাওয়ার পর পবিত্র কদম বাগানে রেখে দিয়ে বলতেছেন, হে আনাস ইবনে মালিকের বাগান, প্রতি বছর একবার করে ফল দাও, তবে আজ থেকে বছরে দুইবার করে ফল দেবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। একটু জোরে। বলে এবার থেকে বছরে দুবার করে ফল দেবে। এ বেরাদারানি ইসলাম, আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, বলে শোনো, সেই দিন থেকে নবীর পবিত্র কদম রাখার পর থেকে আমার বাগান বছরে দুইবার করে খেজুর দিত, দুইবার করে খেজুর দিত। আমার বাগানের খেজুর মদিনার মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারের মধ্যে সব থেকে হাই রেটে আমার বাগানের খেজুর বিক্রি হতো। সুবহানাল্লাহ। কেন? কারণটা কি? বলে এই জন্য আনাস ইবনে মালিকের বাগানে নবী মুস্তাফা পবিত্র কদম রাখার কারণে কসম খোদার, আনাস ইবনে মালিকের বাগানের খেজুর থেকে মাছকে আম্বারার মতন খুশবু ভেসে আসতো। সুবহানাল্লাহ। নবীর মতো খুশবু ভেসে আসতো। এই জন্য মদিনার মার্কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব থেকে হাই রেটে, আপনার বেশি রেটে তার বাগানের খেজুর বিক্রি হয়ে যেত। আজিজানে মুহতারাম, আপনাদেরকে বলতে চাই, এই হাদিসের আজকে ব্যাখ্যা আপনার আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি করতেছেন। আশআতুল লুমাতের মধ্যে যে নবী আমার তার আয়ু বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছিলেন, তিনি কমবেশ 103 বছর বেঁচে ছিলেন। সুবহানাল্লাহ। কতদিন? 103 বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। সন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন। কতজন সন্তান? তিনি বলেন 80 অতিক্রম করে গিয়েছিল সন্তানের সংখ্যা। সুবহানাল্লাহ। সন্তান আদির সংখ্যা 80 অতিক্রম করে গিয়েছিল। এ বেরাদারানি ইসলাম, তাহলে বুঝা গেল যে নবী মুস্তাফা দোয়া করেছেন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য। সেই আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাদিস শরীফ বর্ণনা দিতেছেন। জামান নবী পাক সাহেবে লাউলাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হানির ঘরে আরাম করতেছিলেন। মক্কা শরীফের পাশেই উম্মে হানি ঘর ছিল, আর সেই ঘরে নবী আমার
রাত্রিতে আরাম করতেছিলেন। নবীগণ যখন আরাম করেন, সুন্নি মুসলমান মনে রাখবেন, আপনার আমরা যখন আরাম করি, আপনার আমরা যখন ঘুমাই, আমাদের চোখও ঘুমায়, আমাদের দিলও ঘুমায়, কিন্তু নবীগণ যখন আরাম করেন তখন তাদের চোখ আরাম করে আর দিল জাগ্রত অবস্থায় থাকে। অবস্থায় থাকে। এই জন্য শরীয়তের মশলা যে মৌলবি যদি ঘুমিয়ে যায় ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে, ইমাম যদি ঘুমিয়ে যায় ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে, মুফতি যদি ঘুমিয়ে যায় ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে, পীরজাদা যদি ঘুমিয়ে যায় ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে, হাফেজ যদি ঘুমিয়ে যায় ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে, কারি যদি ঘুমিয়ে যায় ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে, নামাজি যদি ঘুমিয়ে যায় ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে, ইমানদার যদি ঘুমিয়ে যায় ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু নবী যদি ঘুমায় তো নবীর ঘুম ওযু ভঙ্গের কারণ কারণ নয়, নবীগণের ঘুমে ওযু ভঙ্গ হয় না। কথা মনে থাকবে। বলে কোন কিতাবে আছে, উঠিয়ে দেখুন মুসলমান, হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব, যে কিতাবের নাম ফাতাওয়ায়ে শামী, 12 খণ্ডে বিভক্ত, অরিজিনাল পিওর আরবিতে, যাতে একটিও জের জাবার পেশমাদ আপনার দেওয়া নেই। পৃথিবীর যে কোনো আপনি লাইব্রেরিতে খোঁজ যদি করেন এই কিতাব পাবেন। সেই কিতাবের প্রথম খণ্ডের মধ্যে আল্লামা শামী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বর্ণনা দিতেছেন, নাউমুল আম্বিয়ায়ে গায়রু নাকিদিন, আম্বিয়াদের ঘুমে ওযু নষ্ট হয় না। সুবহানাল্লাহ। ঘুমে ওযু নষ্ট হয় না। এ হচ্ছে নবীর বিশেষত্ব। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে এই বিশেষ বিশেষত্ব দান করেছিলেন যে নবী যখন আরাম করতেন চোখ বন্ধ থাকতো, দিল জাগ্রত অবস্থায় থাকতো। নবী আমার আরাম করছেন। এইদিকে রজব মাসের 26 তারিখ দিবাগত রাত্রি, কালো ঘুটঘুটে রাত্রি, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি। সেই রাত্রিতে মহান রব্বুল আলামিন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে ডাক দিয়ে বলেন, জিবরাইল আজ যাও, জান্নাতে চলে যাও। জান্নাতে গিয়ে একটি আমার প্রিয় হাবিবের জন্য যানবাহন নির্বাচন করে নিয়ে আমার নবীকে নিয়ে এসো। আজ আমার হাবিবের মেরাজের রাত্রি। সুবহানাল্লাহ। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। মুসলমান, নবী আরাম করছেন, নবী আরাম করছেন, আর আল্লাহ বলছেন যাও।